పెట్రోల్ బంకును ప్రారంభించిన టీడీపీ రాష్ట్ర యువ నాయకులు ఎన్ఎండి ఫయాజ్. నంద్యాల స్థానిక ఆటోనగర్ ఎదురుగా ఎస్ మహబూబ్ బాషా నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఎస్ఎం ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ను టీడీపీ రాష్ట్ర యువ నాయకులు ఎన్ఎండి ఫయాజ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్ఎండి ఫయాజ్ మాట్లాడుతూ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నంద్యాల నియోజకవర్గం ఆటోనగర్ ప్రాంతంలో అనేక సంస్థలు రావటం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే ప్రజలకు నాణ్యతతో కూడిన పెట్రోల్, డీజిల్ అందించాలని నిర్వాహకులకు సూచించారు. అనంతరం వాహనదారులకు పెట్రోల్, డీజిల్ పట్టి ఎస్ఎం ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం నిర్వాహకుడు ఎస్ మహబూబ్ బాషాను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ ఆస్రాఫ్, ఎం ఆఫ్సార్ బైగ్, దీపక్ రెడ్డి, జోసఫ్, నూర్ భాషా, సర్దార్, ఆటోనగర్ జాకీర్, మార్కెట్ యార్డ్ డైరెక్టర్ నూర్, మున్నా తదితరులు పాల్గొన్నారు. కొద్ది వెనక్కి రండి. And respected Dr. G.S. Rao garu and the guests who are on the dais and IRMA members and my fellow doctors. It's a privilege to be on this stage and also to be a part of this IRA conference today in Telangana, especially in Yashoda hospitals, because I have to tell first about Yashoda hospitals. It is one of a kind, not just in the country, but in the entire world. And it has been competing with the topmost hospitals in the world. And G.S. Rao garu, I think looking at this Yashoda hospital, every corner of this hospital reflects his hard work. And also it is visible that he has put heart and soul into this Yashoda and healthcare system. And I'm sorry to say, when I was a postgraduate student, I used to think they used to invite politicians to the conference. I used to think, politicians asalu healthcare gurinchi em telusu enduku pilustaru vallanu ani. But today, as a radiologist, I am glad that I've coming into the conference. And then let me tell you that it's just a short speech. First of all, the healthcare system, especially in our country, has made transformative changes. Especially the digital healthcare system, ecosystem, which is there, has created a benchmark. And also the private-public partnership or interoperability or the strong data governance what we have today is at the core. And also we have become a model for most of the developing countries where India is seen as a model, and most of the developing countries that are striving for a better healthcare system are looking at India today. And now our healthcare, the quality healthcare we are giving is no more a privilege, but it's the right of our people in the country. So not to mention that our government has been looking into
the healthcare system by encouraging the primary health care, and also putting a lot of efforts into vaccination drives, or investing into national health mission, or also into the imaging centers that are coming up now in every district at block level. There are many Ayushman Bharat like schemes like Ayushman Bharat that has come up, which is the world's biggest health insurance system, and where about 55 crore members have been there into this Ayushman Bharat. All these resulted in increase in the public-private partnership, and has encouraged both private and also government sector. And not to mention also the many schemes which we have been taking up, like every district level we need an imaging center. So this has created a lot of teleradiology also. And the not to tell that the market, which the radiology market that is growing in our country, which was about $9.56 billion in 2022, will be about 17.56 in the coming years. We have grown this far. And also, this not only the schemes, but we have all heard about the last budget when the finance minister spoke about the life-saving drugs, where the custom duty was waived off, and also the X-ray machines where there was reduced custom duty, and on the X-ray tubes and flat panel detectors. This encouraged the local manufacturing. It is nothing but to boost the manufacturing units locally. And also one of the reasons would be it would cut down the cost of our equipment, and also the CMC and AMC we were bearing. Me as a radiologist, I had my own diagnostic center, and I know I used to feel then there should be someone to represent us, to tell my problems, because my problems are not heard, my problems are not solved. So here I am like a representative. I want to represent as a consultative member. I am a consultative member in the education committee. I am the standing committee member in the health, and also PCPNDT. I am the member in the national PCPNDT also. So it has actually, to be frank, sir, I've attended many conferences. Radiologists come to me with PCPNDT problems, but there is no such presentation. That is lacking. That is what I felt. So if we all come together with a presentation, I think I can become the voice in the center, and I will definitely do the justice. Because the first standing committee of health I was sitting at, the first thing I've taken up is about the PCPNDT, where the non-locals, the non-radiologists were taking up this PCPNDT. That was my first concern, and I have raised this concern in the health committee. But I need this from your side also. So that is a request from my side. And to conclude my discussion here, I'm definitely, as a radiologist, as a member of parliament, I would be on your side. I would definitely stand with you. And I know the PCPNDT, what we are suffering about the PCPNDT, and I'm sure I'm going to get some uniform national license rules in radiology, especially PCPNDT. And let us all doctors come together and work for a Vikasit Bharat, for healthier India. Thank you. పోలీసు వృత్తిలో మాకు 24 hours విధి నిర్వహణ ఉన్న క్రమంలో పలు సందర్భాల్లో మేము శరీర దృఢత్వం మీద దృష్టి పెట్టే సందర్భం తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ డ్యూటీస్, నైట్ డ్యూటీస్ ఉండడం కారణంగా, కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ సండేస్ ఆన్ సైకిల్ అనే ప్రోగ్రామ్ని మన గౌరవ ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. దాని ప్రకారంగా కొంతవరకైనా కనీసము మనము వాకింగ్ గీకింగ్ చేసే పరిస్థితి లేనప్పుడు కనీసం సైకిల్ మీద ప్రోగ్రాం పెడితే ఖచ్చితంగా చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఉద్దేశంతో మా పై అధికారులు ఎస్పీ, ఆ పై స్థాయి అధికారులు నిర్ణయించిన మేరకు ఈరోజు మన అనంతపురం సర్కిల్ పరిధిలో మన తిరుపతి ఎస్ఐ, మేము తిరుపతితో సహా ఈరోజు సండేస్ ఆన్ సైకిల్ ప్రోగ్రాము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్రతి ఆదివారం కూడాను మేము సైక్లింగ్ అని చేసి
శారీరక దృఢత్వం మీద దృష్టి పెట్టి అందరూ హెల్త్ మన అధికారులు కానీ సిబ్బంది కానీ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండే మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినాము. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మేము ఎందుకు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఇటు ఆత్మకూరు రోడ్డు స్లోగా వాళ్ళతో ఓకేనా. ముందే పోనీ ఫాస్ట్ పోనీ ఫాస్టే పోనీ. లేదు మొత్తం చూడటం అన్నాడు. అందరినీ తీయాలా? నువ్వు ఎట్లా చెప్తా Jaya
అందరికీ నమస్కారం. గణేష్ ఉత్సవాలకి సంబంధించి ఎవరైతే విగ్రహాలు పండాల్స్ పెడుతున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఆన్లైన్లో ganeshutsav.net అనే వెబ్సైట్లో పోలీస్ పర్మిషన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. దీనికి ఎటువంటి ఫీజు లేదు. ఎవ్వరు కూడా పోలీసులకి రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన పని లేదు. దీని ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మీరు ganeshutsav.net అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు ఒక్కసారి మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాక మీకు ఒక ఓటీపీ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఓటీపీ మీరు ఎంటర్ చేశాక మీకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ పేజ్లో కొన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. మీరు విగ్రహం ఎక్కడ పెడుతున్నారు, విగ్రహం హైట్ ఎంత, పండాల్ హైట్ ఎంత, అలాగే ఆర్గనైజర్స్ ఎవరు, నిమజ్జనం ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, ఎక్కడ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది. ఇదంతా మీరు ఫిల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అది కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. తర్వాత పోలీసులు అక్కడ వచ్చి వెరిఫై చేసి ఎలక్ట్రికల్ పరంగా కానీ ఫైర్ పరంగా కానీ అన్ని ప్రికాషన్స్ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయా అని చూసి అంతా కరెక్ట్గా ఉంటే దాన్ని అప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడే మీకు పర్మిషన్ వచ్చినట్టు. ఒక్కసారి మీకు అప్రూవ్ చేయగానే క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ కనుక మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని పండాల్లో ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని పేస్ట్ చేయాలి. ఇది ఎందుకు అంటే అక్కడ క్యూఆర్ కోడ్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడ మనకి విగ్రహాలు ఉన్నాయి, పోలీస్ బందోబస్తు ఎంత ఉంది, ఏంటి అనేది మనము మానిటర్ చేసుకోవడానికి క్రియేట్ చేసిన ఒక ప్రొసీజర్. ఇదంతా కూడా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఫెస్టివల్ జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నది. థ్యాంక్ యూ. रमेश सहायकार है सर, अरुण उपाध्याय सर, నేను ప్రసాద్ వచ్చి ఆయన దేశ రక్షాఖండ చైర్మన్ జైపాల్ సార్ తయారు చేశారు సార్, మధు సార్, ప్రసాద్ సార్, సార్ రమణ సార్, కోచ్ ప్లస్ మన కోచ్ సైడ్ కాదు సార్, ఏ షాప్ నంద్యాల సార్, మా టీం టెంపరీ కెప్టెన్ లేదు నంద్యాల నంద్యాల సార్, టీవీ సాయి సార్, నంద్యాల గాంధీ చౌక్లో నెరవాటి హాస్పిటల్ని డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ గారు, అరుణ్ కుమార్ గారు సుదీర్ఘకాలం ఈఎన్టీ, అదేవిధంగా స్త్రీ వ్యాధులు, ప్రసూతి వైద్యం, అదేవిధంగా ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్ని సుదీర్ఘకాలం నిర్వహించిన తర్వాత ఇటీవలనే పద్మావతి నగర్లో నూతన భవనాన్ని నిర్మించి అక్కడికి మార్చడం జరిగింది. ఈ గాంధీ చౌక్లో ఉన్నటువంటి నెరవాటి హాస్పిటల్ని నెరవాటి పాలిక్లినిక్గా దీన్ని తీర్చిదిద్ది ఇటీవలనే ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నెరవాటి పాలిక్లినిక్, అదేవిధంగా నంద్యాల లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులైన వినోద్ కుమార్ గారు నంద్యాల లయన్స్ క్లబ్ సంయుక్త నిర్వహణలో ఈరోజు ఒక ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఇక్కడ నెరవాటి పాలిక్లినిక్లో నిర్వహిస్తున్నారు. డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ గారి
అదేవిధంగా డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలో ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ ఎముకలు కీళ్ళ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సుమన్ కుమారు, అదేవిధంగా చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ దివ్యతేజ గారు, అదేవిధంగా జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ నటరాజ్ గారు, దంత వైద్యురాలు డాక్టర్ పద్మా ప్రియాంక గారు, ముఖ్యంగా గైనకాలజీ ప్రసూతి స్త్రీ వ్యాధి నిపుణురాలు డాక్టర్ ఫాతిమా గారు ఈరోజు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. అవసరమైన వారికి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ సుమన్ కుమార్ గారు బోన్ డెన్సిటీ, బోన్ సాంద్రతను కనుక్కునే, ఎముకల యొక్క పట్టుత్వాన్ని కనుక్కునే మంచి పరీక్షని అవసరమైన వారందరికీ చేయడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఈ వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ వినోద్ కుమార్, డాక్టర్ అరుణ్ కుమారి, డాక్టర్ సుమన్ కుమార్, అదేవిధంగా డాక్టర్ నటరాజు, డాక్టర్ దివ్యతేజ, డాక్టర్ పద్మ ప్రియాంక, డాక్టర్ ఫాతిమాలకు హృదయపూర్వకంగా నంద్యాల ఐఎంఏ తరఫున, నంద్యాల లయన్స్ క్లబ్ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అభినందనలు తెలియజేస్తూ డాక్టర్ నెరవాటి వినోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రతి గురువారం నెరవాటి పాలిక్లినిక్లో ఓపీ సేవలు ఉచితంగా అందిస్తామని ప్రకటించారు. ఉచిత వైద్య శిబిరంలో ఎముకల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సుమన్, శ్రీవ్యాధి ప్రసూతి నిపుణురాలు డాక్టర్ ఫాతిమా, చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్ దివ్యతేజ, జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ నటరాజ్, దంత వైద్యురాలు డాక్టర్ పద్మ ప్రియాంక దాదాపు 300 మంది రోగులను పరీక్షించి అవసరమైన పరీక్షలు నిర్వహించి 50,000 రూపాయల విలువ చేసే మందులను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. దాదాపు 150 మందికి ఎముకల సాంద్రత పరీక్షలు కూడా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నంద్యాల లయన్స్ క్లబ్ తరఫున అధ్యక్షులు సోమేశ్వర నాగరాజు, కార్యదర్శి తాతిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, కోశాధికారి అమిదల జనార్దన్ శిబిరంలో ఉచిత సేవలు అందించిన వైద్యులను శాలువా, జ్ఞాపికలతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ ప్రముఖులు నెరవాటి సత్యనారాయణ, నెరవాటి పాలిక్లినిక్ నిర్వాహకులు డాక్టర్ వినోద్ కుమార్, డాక్టర్ అరుణకుమారి, రమేష్, హరిబాబు, నంద్యాల లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షులు సోమేశ్వర నాగరాజు, కార్యదర్శి తాతిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, కోశాధికారి అమిదల జనార్దన్, వైద్య శిబిరంలో సేవలందించిన వైద్యులు సుమన్, ఫాతిమా, నటరాజ్, దివ్యతేజ, పద్మ, ప్రియాంక తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. సో ఈ నంద్యాల నెరవాటి హాస్పిటల్ గాంధీ చౌక్లో సుదీర్ఘకాలం మా సేవలు అందించాము. 2004 నుంచి 2025 వరకు ఈ హాస్పిటల్ని రన్ చేసాము. సో ఫస్ట్ ఈఎన్టీ అండ్ గైనక్ విభాగాల్లో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళము. 10 years తర్వాత అంటే 2014లో ఇన్ఫర్టిలిటీ డిపార్ట్మెంట్ని స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇక్కడ స్పేస్ కన్స్ట్రెయింట్ వల్ల పద్మావతి నగర్కు షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో మా పాత హాస్పిటల్ని క్లోజ్ చేయకుండా ఇంకొద్ది మంది డాక్టర్లని కలుపుకొని ఇక్కడ ఒక పాలిక్లినిక్ని ప్రారంభించాము. సో గాంధీ చౌక్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా చాలామంది పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు ఇక్కడ సేవలు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అందరికీ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా సో మా అందరి డాక్టర్స్ కలెక్టివ్ డెసిషన్ ఏంటంటే ప్రతి గురువారం ఇక్కడ ఫ్రీ ఓపీ చూడబడను అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి. సో కన్సల్టేషన్ ఫ్రీగా చూడబడను. ఈ పాలిక్లినిక్ రన్ అయ్యేంత వరకు ఎవ్రీ థర్స్డే ఫ్రీ ఓపీ చూస్తామని చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ అరుణ. ఈరోజు మేము ఇక్కడ ఫ్రీ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మా నెరవాటి పాలిక్లినిక్ నందు ఈఎన్టీ, ప్రసూతి, దంత, చిన్నపిల్లల వైద్యం అనేది అందుబాటులో ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఫ్రీ క్యాంప్లో బోన్ డెన్సిటీ చూడడం అనేది జరుగుతుంది. మా హాస్పిటల్ నందు ఇన్ఫర్టిలిటీ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. హిస్టోలాప్రోస్కోపీలు చేస్తున్నాము. ఆపరేటివ్ హిస్ట్రోస్కోపీ, ఆపరేటివ్ లాప్రోస్కోపీ చేయడం జరుగుతుంది. సక్సెస్ రేట్ కూడా బాగుందని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ సుమన్ కుమార్ కందూరి, కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిషియన్. ముఖ్యంగా ఈ ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నందు మనకు కనీసం 5 రకాల సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఎముకలు, కీళ్ళ వైద్యం సంబంధంగా నేను, మరియు స్త్రీ మరియు ప్రసూతి విభాగం సంబంధంగా డాక్టర్ ఫాతిమా గారు, చిన్నపిల్లల విభాగానికి సంబంధంగా డాక్టర్ దివ్యతేజ గారు, దంత వైద్యానికి సంబంధంగా పద్మ ప్రియాంక గారు, అలాగే జనరల్ ఇష్యూస్కి సంబంధంగా డాక్టర్ నటరాజ్ గారి సేవలు ఈరోజు ప్రజలందరికీ ఉచితంగా అందుబాటులోకి రావడం గొప్ప అవకాశం. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ డి ఫాతిమా, కన్సల్టెంట్ ఆబ్స్ట్రిషియన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నెరవాటి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పద్మావతి నగర్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రీవియస్ 25 years నుంచి 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ నెరవాటి హాస్పిటల్లో డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ సార్ అండ్ డాక్టర్ అరుణకుమార్ మేడం ఇక్కడ రన్ చేశారు. తర్వాత ఈ గాంధీ చౌక్లో ఉన్న హాస్పిటల్ని నెరవాటి పాలిక్లినిక్గా మార్చడం జరిగింది. ఈ హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఈ రోజు నుంచి యాక్టివ్గా రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ ఈరోజు ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము.
ఈరోజు ఇక్కడ డాక్టర్ సుమన్ సార్ అంటే ఆర్థోపెడిషన్ ఎముకల డాక్టర్ గారు, డాక్టర్ దివ్యతేజ మేడం చిన్నపిల్లల డాక్టర్ గారు, డాక్టర్ పద్మప్రియాంక డెంటల్ డాక్టర్ మరియు గైనకాలజిస్ట్ నేను డాక్టర్ ఫాతిమా ఇక్కడ వైద్య సేవలు డాక్టర్ నటరాజ్ సార్ జనరల్ మెడిసిన్ విభాగంలో ప్రత్యేకంగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ప్లస్ ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరంలో మెడిసిన్స్ అనేవి ఉచితంగాను ఓపీ ఫ్రీగా చూడబడుతుంది. అలా